हेलो फ्रेंड्स, आज आप नव चैप्टर स्टार्ट करीशू। चैप्टर नंबर 7। पी विभागना तत्वों। चालू करिए पण साथे केटलाक विद्यार्थी मित्रों ने कही दईए कि जे लोकोनी ए ग्रुप है अत्यारे जीना फॉर्म भराय छे, परीक्षाओं आपो ए तमारा हित में छे, कारण के घणा बधा बाळको एवा छे। स्पष्ट रीते आपणे कोईनी पर्टिक्युलर नाम दीधा वगर ज तमने कहूं कि ए लोको न तो ऑनलाइन भणी रह्या छे कि न तो रेग्युलर करी रह्या छे। एवा घणा बधा बाळको ड्रॉप लई निकળી जाय तो આપણે લોકો જે રેગ્યુલર ઓનલાઈનથી ભણી છીએ, ભલે ઓફલાઈન લેક્ચર રેકોર્ડેડ આપી છે, પણ એમાં ભણવાનું જેનું રેગ્યુલર ચાલુ છે એ લોકો પરીક્ષા આપે તો એમને લાભ મળશે, કારણ કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ કોમ્પિટિશનમાંથી નીકળી રહ્યા છે। એટલે શક્ય હોય ત્યાં સુધી વહેલી તકે ફોર્મ ભરી દો। જેનું ફોર્મ ભરવા માટે તમને તારીખ જે તે મળી હોય એ તારીખે ભરી દો। ન આવી શકો એ તારીખે दलसणिया साहेब ने फोन करी अने नवी तारीख लई लो, ए तारीखे आओ। आव्या छे तो भरता जाए एवुं नथी, कारण के कम्प्यूटरवाळानी एक फॉर्म भरवामां कलाक जेवो समय जोईए, तो नहींतर शुं थाय, तमे आवो त्यारे भरवा जईए ने तो अमारा बधाना लेक्चर वगैरे खोरंभाई जाय। एटला माटे तमे आवो त्यारे फॉर्म नहीं, तमने टाइम आप्यो होय त्यारे आवीने फॉर्म भरो। बीजा काम होय तो त्यारे करी लो, साथे पेपर आपवानुं होय तो आना माटे आवो ने पेपर आपी दो। अमथा आव्या तान भरता छे एवुं न राखो। बीजुं आना माटे थोड़ुं मेंटली पण तैयार थईने आवो, विगत खोटी न जाय। आगले दिवसे खोटी भराई, बीजा दिवसथी धक्का चालू थाय के साहेब हवे एमां आटली भूल छे ने मारे आम हतुं ने तेम हतुं। तमारी हाजरीमां तमे सामे रहीने फॉर्म भरावो, पछी भूल थशे तो सुधरती नथी। अत्यारे आगळ जता जीना हेल्प सेंटर खुले अने पछी सुधरे तो भले, बराबर छे। तमे ज आपेली विगत तमारी सामे ज कम्प्यूटरमांथी फिट थाय एवो आग्रह राखो, तमे साथे चेक करो। छतांय कोई भूल रही जाए इनकेस अमारा तरफथी प्रयत्न हशे के तमारी भूल सुधरे, पण न सुधरे तो तमारे हैरान थवानुं छे। एटला माटे विगत परफेक्ट भरावो। अने बीजू परीक्षा बधा लोको आपो। घणा अमुक बाळको एवुं छे के साहेब अमारे जी आपी ज नथी, पण शा माटे 4 ट्रायल आपी छे। गवर्नमेंटे जे न्यूमेरिकल्स 5 पूछता था एने बदले 10 आप्या, एमांथी 5 ज एटेन्ड करवाना। 25 ने बदले 30 प्रश्नों थई गया सब्जेक्ट वाइज, एटले ए पण सेला थई रह्या छे। तो आ संजोगोमां तमे परीक्षा आपो तो ज तमने बेनिफिट थाय, कारण के घणा बधा विद्यार्थीओ ज्यारे परीक्षा न आपी रह्या होय त्यारे तमे कॉम्पिटिशन में आगळ निकळो एवा चांस खूब झाझा छे, बराबर छे। टूंकमां स्कूलना ऑफिसना नंबर पर का बात करी लो कि भाई मारे आ फॉर्म भरवानुं छे, एटले तमने जे ते तारीख आपे ए प्रमाणे भरी देवानुं। रेडी? सारूं, चलो आगळ वात करीशुं। पी विभागना तत्वों। पी विभागना तत्वों रसायण विज्ञान एक स्पष्ट ओळख धरावे छे। विविधता, विविधता एनुं मोटामां मोटुं लक्षण छे। विविधता केवी रीते? उपरना तत्वों नाइट्रोजन, फॉस्फरस अधातु, आर्सेनिक, एंटीमनी अर्धधातु, बिस्मथ अने मोस्कोवियम विशिष्ट रीतनी धातुओ, एटले अधातुथी मांडीने धातु सुधीना बधा गुणधर्मो आ समूहना विविध तत्वोमां रहेला छे। आ समूहना विविध तत्वो आवा जुदा जुदा गुणधर्मो धरावे छे, अधातुथी मांडीने धातु सुधीना। एटલું જ नहीं, पी विभागना तत्वो अन्य विभागना तत्वो एस, पी, एफ विभागना तत्वो साथे पण विविध रीते प्रक्रियाओ आपे छे अने बहु वेरायटीवाळा संयोजनो बनावे छे। आ एनी खासियत छे, बराबर है। पी विभाग में कया समूह आवेला होय? पी विभागना तत्वों में समूह नंबर 13 થી 18, 13 અને 14 बे समूह आपणे बीजा सेमेस्टर में भणी गया।
હવે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ 15 થી 18 બાકીના બધા સમૂહ, બરાબર છે। પી વિભાગની ખાસિયત કઈ? ઉપરથી નીચે જાઓ ધાત્વીય ગુણનો વિકાસ થતો જાય, અધાત્વીય ગુણ ઘટતો જાય, એટલે ઓક્સાઇડ હાઇડ્રોક્સાઇડ ઓક્સાઇડની બેઝિકતા વધતી જાય। ઓક્સાઇડ હાઇડ્રોક્સાઇડની બેઝિકતા શું થાય? બંનેની વધતી જાય, નીચે જાઓ એમ। હાઇડ્રાઇડની એસિડિકતા વધતી જાય નીચે જઈએ તો। આ બધો વધારો ઘટાડો ક્રમશઃ કદ વધે છે એના કારણે છે। પરમાણુય ત્રિજ્યામાં થતો વધારો, આયનીકરણ, એન્થાલ્પીમાં ઘટાડો, આ બધા પરિબળો એને અસર કરે છે, બરાબર। પછી નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસરના કારણે અમુક ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ નીચે જઈ તો ડિસઅપિયર થઈ જાય, જોવા મળે નહીં। ખાસ કરીને જે હાઈએસ્ટ ઓક્સિડેશન અવસ્થા હોય એ જોવા ન મળે। વિદ્યુત ઋણતા નીચે જાઓ એમ ઘટતી જાય, જે ધાતુ ગુણનો વિકાસ સૂચવે છે, પણ વિદ્યુત ઋણતાનો ઘટાડો અન્ય કેટલીક બાબતોને પણ અસર કરે છે। આવું બધું શું કામ છે? આવી વેરાયટી હોવાનું મુખ્ય રીઝન શું? તો કે જેમ નીચે આવતા જાઓ ને એમ ડી કક્ષક ભાગ લે, ડી કક્ષક દાખલ થતી જાય। હજુ નીચે આવો તો ડી અને એફ બંને દાખલ થાય, એટલે જેમ ક્રમશઃ નીચે આવતા જાય છે એમ ડી કક્ષકોની હાજરી આવતી જાય, જે એના ગુણધર્મો ઉપર મોટી અસર કરે। ડી અને એફ કક્ષકોની હાજરી ગેરહાજરી, બરાબર છે। અને આ રસાયણ વિજ્ઞાનને, પી વિભાગના રસાયણ વિજ્ઞાનને વધુ સમૃદ્ધ બનાવે છે। ડી અને એફ વિભાગ કક્ષકોની હાજરી અને ગેરહાજરી એને વધુ સમૃદ્ધ બનાવે છે। ખેર, પણ આના વિશે હવે બીજી કોઈ પ્રસ્તાવનાની જરૂર નથી, કારણ કે આ જેટલું કાંઈ પણ મેં અત્યારે કીધું પ્રસ્તાવના માટે એ બધું ઓલરેડી તમે જાણો છો। પી વિભાગના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના NS2NP126 હોય, એક જ અપવાદ છે હિલિયમ, જેની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 છે। એસ વિભાગમાં આવવું જોઈએ, પણ એના ગુણધર્મો નિષ્ક્રિય વાયુ જેવા હોવાથી આપણે હિલિયમનો સમાવેશ નિષ્ક્રિય વાયુના 18મા સમૂહમાં કરીને એનો અભ્યાસ કરીશું। રેડી? એ સિવાય ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં કોઈ અપવાદ નથી। NS2NP126 13મો 14મો સમૂહ ભણ્યા, એટલે હવે 15માંથી સીધું સ્ટાર્ટ જ કરી દે। 15મો સમૂહ, સમૂહ નંબર 15 કયા તત્વો આવે એની અંદર? નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની અને બિસ્મથ। MC એટલે મોસ્કોવિયમ। આ નવું દાખલ થયું, આર્ગોન લખ્યું। નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની અને બિસ્મથ, બરાબર છે। એન્ટીમની અને ઇંગ્લિશમાં, એટલે કે ઘણા બધા દેશો એને સ્ટીબાઇન કહે છે, એટલે તો SB સંજ્ઞા મળી। ભારતમાં એને ભલે એન્ટીમની બોલતા હોય, બરાબર છે। સ્ટીબાઇન ઇન્ટરનેશનલી એલોટ થયેલું નામ છે। આમાંના આ બે કેવા છે? અધાતુ। આ બે અર્ધ ધાતુ અને આ વિશિષ્ટ પ્રકારની ધાતુ। કોની વાત કરી છે? બિસ્મથ અને મોસ્કોવિયમ। 115 નંબરનું નવું તત્વ આવી ગયું, મોસ્કોવિયમ। 289 AMU એનો પરમાણુ ભાર। આ સમૂહના તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના શું હોય? NS2NP3 હોય, બરાબર છે। પીમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય આ સમૂહમાં। ચલો હવે એના પ્રાપ્તિ સ્થાન વિશે વાત કરીશું। નાઇટ્રોજન ક્યાં મળે? ચિલી સોલ્ટ પીટર નામની ખનિજ રૂપે, ચિલી સોલ્ટ પીટર પૃથ્વીના પોપડામાં આવા સ્વરૂપે મળે છે, NaNO3। એને શું કહેવાય? ચિલી સોલ્ટ પીટર। અને KNO3 હોય તો ઇન્ડિયન સોલ્ટ પીટર, બંને સ્વરૂપે મળે। ચિલી સોલ્ટ પીટર અને ઇન્ડિયન સોલ્ટ પીટર। હવામાં લગભગ 78% જેટલો નાઇટ્રોજન હોય છે। એ સિવાય વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના શરીરમાં પ્રોટીનમાં નાઇટ્રોજન હોય। નાઇટ્રોજનવાળા બેઝ જો DNA હોય છે ને, તો DNAમાં, પ્રોટીનમાં, શરીરની અંદર ઘણા બધા ઘટકોમાં નાઇટ્રોજન મળી આવે છે। બીજું તત્વ પકડો, ફોસ્ફરસ। ફોસ્ફરસ માટે છે ને એપેટાઇટ ખનિજો હોય, જો આવી Ca9PO4 6 CaF2
આને ફ્લોર એપેટાઇટ કહેવાય, એપેટાઇટ. પછી CA9 PO4 6 CaCl2 ક્લોર એપેટાઇટ, ક્લોર એપેટાઇટ. પછી CA9 PO4 6 CaOH ટ્વાઇસ, અને હાઇડ્રોક્સી એપેટાઇટ કહેવાય. બરાબર છે. ક્લોર એપેટાઇટ, ફ્લોર એપેટાઇટ અને હાઇડ્રોક્સી એપેટાઇટ આવા સ્વરૂપે મળી આવે ફોસ્ફરસ. જનરલી આવી રીતે લખાય છે. જો CA9 PO4 6 CaX2, X બરાબર FCl અને OH. ચાલે ને, એપેટાઇટ એમાં ત્રણેય આવી ગયા, એપેટાઇટ સ્વરૂપે હોય. હાડકા અને દાંતનો મુખ્ય ઘટક ફોસ્ફરસ છે, કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ રૂપે હોય. હાડકા અને દાંતમાં 60% મટીરિયલ કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ હોય. ફોસ્ફોપ્રોટીન દૂધની ઈંડામાં હોય. બરાબર છે. પછી વનસ્પતિ જ કે પ્રાણીજ પદાર્થો હોય, દરેક કોષ એમાં બધી ફોસ્ફરસ હોય જ. એનો આવશ્યક ઘટક છે ફોસ્ફરસ. બરાબર છે. તો ફોસ્ફરસ વનસ્પતિ અને પ્રાણી કોષમાં ફરજિયાત ફોસ્ફોપ્રોટીન રૂપે તો હોય જ, જેનો ઉપયોગ એની કોષ દિવાલ, કોષ પટલ વગેરેમાં થતો હોય છે, એટલે એ હોય જ. બરાબર છે. પછી આર્સેનિક અને એન્ટીમની, આર્સેનિક, એન્ટીમની અને બિસ્મથ આમ તો સલ્ફાઇડ રૂપે મળી આવે છે. આર્સેનિક, એન્ટીમની અને બિસ્મથની મુખ્યત્વે મળે ક્યાંથી? સલ્ફાઇડ સ્વરૂપે જમીનમાંથી નીકળે છે. મોસ્કોવિયમ રેડિયો સક્રિય છે ને કૃત્રિમ રીતે બનાવેલું તત્વ છે, એટલે એ ક્યાંય કુદરતમાં તો મળશે નહીં. મોસ્કોવિયમ એની જનરલ માહિતી મોસ્કોવિયમની કહી દઈ કે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 115 છે, 289 AMU એનો પરમાણુ ભાર છે. એની ઇલેક્ટ્રોન રચના રેડોન કમ્પ્લીટ 5F14 6D10 7S2 7P3 આવી હોય. આ મોસ્કોવિયમની જનરલ વાત છે. આ રેડિયો સક્રિય હોય છે. બીજું, કૃત્રિમ રીતે બનાવ્યું ખરું, અન્ય પરમાણુઓના અન્ય અવપરમાણવીય કણો, એટલે ન્યુટ્રોન, પ્રોટોન, ઇલેક્ટ્રોન, પોઝિટ્રોન એવા કણોનો મારો ચલાવીને બનાવે આવા તત્વો. પણ આનો જથ્થો જાજો ના મળે, બહુ ઓછો મળે. બીજું, એનો અર્ધાયુષ્ય સમય બહુ નાનો હોય, એટલે બને ઓછું અને બન્યા પછી વિઘટન થવાનો દર ખૂબ ઝડપી. અર્ધાયુષ્ય સમયનો મતલબ છે એટલા, માની લો કે 10 મિનિટ અર્ધાયુષ્ય સમય હોય તો 10 મિનિટે એનો જથ્થો અડધો થઈ જાય હોય એનો. બાકીના અડધાનું રૂપાંતરણ અન્ય પદાર્થોમાં થઈ જાય. નાશ ન થઈ જાય દ્રવ્યનો, એમ નાશ ન થાય, પણ એનું રૂપાંતરણ અન્ય રેડિયો સક્રિય પદાર્થોમાં થઈ જાય. બીજી 10 મિનિટે પાછું હતું એનું અડધું, થોડી વારમાં તો કંઈ હોય જ નહીં. આનું તો સેકન્ડમાં જ હોય. બહુ ટૂંકા અર્ધાયુષ્ય સમય અને ઓછી પ્રાપ્તિના કારણે આનું રસાયણ વિજ્ઞાન જાણીતું નથી. આટલું કીધું એ કીધું, બાકી આના સિવાયની એક લીટીએ હવે આગળ કહેવાની નથી કંઈ જ. ઇલેક્ટ્રોન રચનાય કહી દીધી ને બાકીની વિગતે કહી દીધી જે કહેવાની હતી, પણ આટલી જ છે. આના ઉપર એક લીટીએ કહેવાની નથી. અહીંયા એની બધી વાત પૂરી. બરાબર છે. ત્યાર પછી હવે આપણી બુકમાં એક ટેબલ આપ્યું છે, જુઓ, ડેટા ટેબલ. આપણે દરેકમાં 13માં 14માં સમૂહમાં એસ વિભાગમાં આવું ડેટા ટેબલ આવતું હતું, જે ગોખવાનું નથી, જેનો ઉપયોગ આપણે આ ડેટા ટેબલનો ઉપયોગ ક્યાં કરીએ છીએ? જ્યાં ક્યાંક માની લો કે વિદ્યુત ઋણતા વધે છે ને ઘટે છે, નાની બહુ વધારો ને ઘટાડો ને એવી ચર્ચાઓ આવે ને, ત્યારે રેફરન્સ તરીકે ઉપયોગ કરીશું. તમે પણ બુકમાં ટેબલ ઓપન રાખજો,
આખા લેક્ચર દરમિયાન જરૂર પડશે તો મેં પણ અહીંયા સામે બુક રાખી છે તો એમાંથી તમને કહીશ, બરાબર છે. કોઈ વસ્તુ શું વધારો ઘટાડો હોય ને એને જરા જોતા જઈએ સાથે તો સારું. એ જોવા માટે તો અહીંયા આપ્યું છે, ગોખવા માટે નથી. તો બુકમાં આપવાનો હેતુ શું છે કે ભાઈ તમારે રેફરન્સ તરીકે જ્યાં જરૂર પડે ડિસ્કશનના સપોર્ટ માટે ત્યારે તમે જોઈ શકો, બરાબર. ચાલો હવે શેની વાતો કરીશું એના પછી ઇલેક્ટ્રોન રચના. હવે આની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે શું કીધી હમણાં જ, આ બધા તત્વોની NS2 NP3 જનરલ રચના, બાહ્યતમ રચના NS2 NP3. સૌથી બહારની કોષ રાઈટ અર્ધપૂર્ણ છે. પીમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય? 6. એને બદલે ભરાયેલા કેટલા છે? 3. તો અર્ધપૂર્ણ કહેવાય ને. જ્યારે કોઈ કક્ષક અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી હોય તો એની સ્થિરતા ખૂબ વધારે મળે. અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી છે માટે એની સ્થિરતા વધુ છે. બરાબર. ચૌદમાં અને 16માં સમૂહ કરતાં 15માં સમૂહની સ્થિરતા વધુ હોય અને એનું કારણ એની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે. ચાલો એના પછી કયો મુદ્દો જોવાનો છે? પરમાણવીય અને આયનીય ત્રિજ્યા. એમનામ જ ખબર પડી જાય. પરમાણવીય અને આયનીય બંને ત્રિજ્યા ઉપરથી નીચે આવો નવી નવી કોષ આવતી જાય એટલે વધતી જાય, બંને ત્રિજ્યા વધે. પણ જે વધારો છે ને નાઇટ્રોજનથી ફોસ્ફરસમાં જાજો હોય, પછીનો વધારો કેવો આવશે? ઓછો આવશે. અહીંયા નાઇટ્રોજનથી ફોસ્ફરસમાં વધારો આપણે શું કીધું? નોંધપાત્ર વધારો થાય છે. પછીનો વધારો કેવો કહી દીધો? ઓછો. કેમ ખબર પડે? હવે તમે ડેટા ટેબલ જુઓ. ખાસ મેં કીધું હતું ને તમને કે ટેબલ રાખજો. જો જોઈએ ટેબલમાં કઈ બાબત જોવી છે? પરમાણવીય ત્રિજ્યા પહેલાં જુઓ. એટલે કઈ જોવાની હોય? સહસંયોજક ત્રિજ્યા 70માંથી 110. જો ફોસ્ફરસમાં સીધો 40નો વધારો, પણ પછીનો વધારો જો 110માંથી 121, 41, 48 વધારો ઘટી ગયો. એટલે આર્સેનિકથી બિસ્મથ તરફ વધારો ઘટી ગયો. હાવ ક્રમશઃ વધારો ઘટતો ગયો. પછી આયનીય ત્રિજ્યામાં જોવો જોઈએ 171માંથી 200 ને બહાર જો વધારો સારો એવો મળ્યો, પણ પછી 222 જ ખાલી. અને પછીનામાં આયનીય ત્રિજ્યામાં તો ઘટાડો થઈ ગયો. બરાબર. શું કામ ઘટાડો એટલો બધો દેખાડે છે? કારણ કે એનું જે આયનિક અવસ્થા છે ને એ વધુ વીજભારિત છે, વધુ ધનભારિત છે, માટે એટલે એટલો ઘટાડો ઝાઝો દેખાડે. +3નું લીધું હોય, ઓલામાં +1 હોય, એટલા માટે ઘટાડો છે. પણ આવું અનિયમિતતા હોવાનું કારણ શું? વધારા ઘટાડામાં જો નીચે જાઓ એમ વધે છે એ ચોક્કસ, એમ નથી કહેવાનું કે ઘટે છે, પણ વધારો પહેલાં ઝાઝો થયો ને પછી ઓછો. બસ આપણે તો એટલું જ મગજમાં રાખવું કે નાઇટ્રોજનથી ફોસ્ફરસ સુધી વધારો મોટો થાય છે ને પછી ઓછો. પરમાણવીય અને આયનીય ત્રિજ્યા બંનેમાં એમ થવાનું કારણ શું? હવે એની વાત કરતા હોય તો શુદ્ધ અને સ્પષ્ટ કારણ એ છે કે D અને F કક્ષકોની હાજરી. D અને F કક્ષકો સ્ક્રીનિંગ અસરમાં ભાગ લે, સ્ક્રીનિંગ અસર નબળી પડે અને એની અસર કદને આવે. કદમાં જે માની લો વધારો થવો જોઈએ એટલો ન થાય, સ્ક્રીનિંગ અસર નબળી પડે એટલે કેન્દ્ર છેલ્લા ઇલેક્ટ્રોન ઉપર આકર્ષણ લગાવે, વધારે નજીક લઈ લે એટલે કદ જેટલું વધવું જોઈએ એટલું વધી શકે નહીં. રેડી. ત્યાર પછી વાત કરીશું આયનીકરણ એન્થાલ્પી. આયનીકરણ એન્થાલ્પી સિમ્પલ ચર્ચા જ છે. કોને કહેવાય આયનીકરણ એન્થાલ્પી? આયનીકરણ એન્થાલ્પી કહેવાય કોને? માની લ્યો કે કોઈ પણ એક તટસ્થ પરમાણુ છે એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો હોય તો એના માટે આપવી પડતી ઉર્જાને આયનીકરણ એન્થાલ્પી કહેવાય. બરાબર છે.
આ બધામાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો હોય તો એના માટે આપવી પડતી ઉર્જા આયનીકરણ એન્થાલ્પી છે. પણ ઇલેક્ટ્રોન રચના જોવો સ્થિર છે. 14મો સમૂહની રચના શું હોય? 14મા સમૂહની અને 16માની NS2NP2 અને NS2NP4. આ બેયમાં જો રાઈટ અર્ધપૂર્ણ કે પૂર્ણ નથી એટલે આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઓછી થાય. એની સામે 15મા સમૂહની આયનીકરણ એન્થાલ્પી થોડીક વધુ થાય. બીજું, ઉપરથી નીચે આવો તો કદ વધતું જાય છે. આપણે કીધું જો કદ વધતું જાય તો આયનીકરણ એન્થાલ્પી શું થાય? ઘટતી જાય. કદની વિરુદ્ધ ચાલે. કદ વધે છે માટે આયનીકરણ એન્થાલ્પી ક્રમશઃ ઘટે છે. બરાબર છે. બીજી બાબત, અહીંયા કદનો વધારો જાજો હતો આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં ઘટાડો પણ થોડો જાજો, પછી થોડો થોડો હોય. આ એક વાત. બીજું, પહેલો ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરો એની આયનીકરણ એન્થાલ્પીને ડેલ્ટા IH1 કહેવાય. પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી. એના કરતાં બીજો ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરો ત્યારે ડેલ્ટા IH2, પછી ત્રીજો દૂર કરો તો ડેલ્ટા IH3. આ અપેક્ષા મુજબનું કહેવાય વલણ. આપણી અપેક્ષા હતી જ કે ક્રમશઃ વધુને વધુ ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા હોય તો આવશ્યક ઉર્જા વધતી જ જાય. અહીંયા એવું જ થયું. ક્રમશઃ ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે વધુને વધુ આયનીકરણ એન્થાલ્પીની જરૂર પડવા માંડી. બરાબર છે. પહેલો ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરો તો ઓછી આયનીકરણ એન્થાલ્પી હોય, બીજાની વધુ. આપણે આ ટેબલમાં જોવો જો આયનીકરણ એન્થાલ્પી આપી છે. જો આ ટેબલ તમારે સામે રાખવાનું જ, 171માં પેજવાળું. આયનીકરણ એન્થાલ્પી 1402 નાઇટ્રોજનની, ફોસ્ફરસની 1012. જોયું? ઘટાડો સીધો 400નો, પછી 947. હવે ઘટાડો ઓછો થઈ જાય એટલે આયનીકરણ એન્થાલ્પી નીચે જાઓ એમ ઘટતી તો જાય, પણ જે ઘટાડો છે એ નાઇટ્રોજનથી ફોસ્ફરસમાં વધારે હોય અને પછી ઓછો હોય. છતાંય પ્રથમથી દ્વિતીય તૃતીય તરફ જાઓ એમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી ક્રમશઃ વધતી જ જાય. એ તો એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરો તો ઓછી ઉર્જા, બે દૂર કરવા હોય તો પહેલો દૂર કરો ત્યારે તો નોર્મલ ઉર્જા, બીજો દૂર કરવો હોય ત્યારે વધારે ઉર્જા જોઈએ. એટલે દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી વધી જાય, તૃતીય હોય તો એનાથી નહીં વધી જાય. બરાબર. ચાલો, ત્યાર પછી વાત કરીશું વિદ્યુત ઋણતા. વિદ્યુત ઋણતા કોને કહેશો? સહસંયોજક બંધના ઇલેક્ટ્રોનને પોતાના તરફ આકર્ષી લેવાની વૃત્તિ, એને વિદ્યુત ઋણતા કહેવાય. કોને કહીશું? સહસંયોજક બંધના ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચવાની વૃત્તિને. ધાતુઓને ઇલેક્ટ્રોન ખેંચવા તરફ બહુ વૃત્તિ ન હોય. નીચે આવો તો ધાતુ ગુણધર્મ વધે છે તો વિદ્યુત ઋણતા શું થાય? ઘટે. ઉપરથી નીચે જાઓ, પરમાણુય કદ વધતું જાય એટલે વિદ્યુત ઋણતા ઘટતી જાય. જોકે આ પછી બહુ ઉપર અહીંયા આવી જાવ ને, જેમ નીચે આવતા જાવ છે કે અહીંયા પહોંચી જાવ એન્ટીમની બિસ્મથ, પછી વિદ્યુત ઋણતામાં જાજો ફેર ના પડે, કારણ કે કદમાં જાજો ઘટાડો નથી. તમે વિદ્યુત ઋણતા જોવો જોઈએ ઓલા ટેબલમાં પાછું. વિદ્યુત ઋણતા જોવો જોઈએ 3 નાઇટ્રોજનની, ફોસ્ફરસની 2.1.9નો ઘટાડો, પછી 2 1.9 1.9. જોયું તમે? શરૂઆતમાં જ ઘટાડો મોટો આવે, પછીનો ઘટાડો કેવો થઈ જાય? સાવ ઓછો. એટલે ભારે તત્વોમાં વિદ્યુત ઋણતામાં ઘટાડો ખાસ કંઈ થતો નથી. ચલો, આ એના વિવિધ ગુણધર્મો થયા. હજી આપણે હવે વાત કરીશું ભૌતિક ગુણધર્મો અને પછી રાસાયણિક ગુણધર્મો. આ જનરલ ચર્ચા કહી શકો. ચાલો, ભૌતિક ગુણધર્મો. હવે શેની વાત કરવી છે આપણે? ભૌતિક ગુણધર્મો. ભૌતિક રીતે તમે જુઓ તો નાઇટ્રોજન એક N2 સ્વરૂપે હોય, દ્વિપરમાણવીય અણુ, અને વાયુ હોય. આ બધા બહુપરમાણવીય અણુ રચે, જેમ કે P4, 2 કરતાં વધુ પરમાણુ હોય, અને એ બધા ઘન છે, સોલિડ. માત્ર નાઇટ્રોજન એક જ કેવો છે? દ્વિપરમાણવીય છે, 2 પરમાણુનો અણુ બને અને વાયુ છે. જેમ નીચે જતા જઈએ છીએ તો આપણે શું કીધું? કઈ કઈ વસ્તુઓ ઘટે છે? કદ વધતું જાય ને એટલે આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટતી જાય છે.
નીચે જતા આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટે, બરાબર છે। પછી ગલનબિંદુ ઉત્કલન બિંદુને શું અસર થાય? નીચે જાઓ, ધાતુ ગુણધર્મ વધે, ગલનબિંદુ ઉત્કલન બિંદુ ખાસ વધે। ઉત્કલન બિંદુ ગલન બિંદુમાં શું થાય છે? આર્સેનિક સુધી વધે છે, નોર્મલ નીચે જવાનું વધવું જોઈએ, વધે છે, પણ પછી ઘટી જાય છે। આ વસ્તુ તમે જુઓ તો પેલામાં ટેબલમાં ઉત્કલન બિંદુ જો 77.2 નાઇટ્રોજનનું, જેમ આગળ જતા જાઓ એમ શું થયું? વધતું ગયું। ઉત્કલન બિંદુ ક્રમશઃ વધે જ છે, કન્ફર્મ। છેલ્લા એકમાં અપવાદ દેખાય છે, એન્ટીમની બિસ્મથ, પણ દરેક અપવાદોની ચર્ચા કરવાની નથી, તો કેટલાય બધા અપવાદ થઈ જશે। હજી કોલેજમાં જાઓ ને એટલે પાછું આના ચેપ્ટર આવશે, નંબર ઓફ એક્સેપ્શન્સ, અપવાદો વધી જશે ચર્ચાના। આપણે અત્યારે શું કરીએ, 25 અપવાદ હોય તો એમાંથી 10ની ચર્ચા કરીને 15ને રહેવા દઈએ છીએ, એમાંથી 5 તો તમારા ધ્યાનમાં પણ ન આવ્યા હોય કે અપવાદ છે એવું। પછી ગલન બિંદુ જુઓ, 63માંથી 317, 1089 એટલે વધતું ગયું ને, પણ પછી જુઓ 1089 પછી 904 ને 544 ઘટ્યું, અહીંયા સુધી વધ્યું અને પછી ઘટ્યું। એનું કોઈ કારણ નથી આપ્યું, પણ હું તમને કારણ કહું, એનું કારણ એની સ્ફટિક રચના એના માટે જવાબદાર છે, બરાબર છે। આના માટે જવાબદાર કોણ છે? એની સ્ફટિકમય રચના, બરાબર છે। ગોઠવણી હોય ને BCC ને એવી ગોઠવણીઓ તમે ભણશો હજી ઘન અવસ્થા ચેપ્ટરમાં, તો એની ગોઠવણી, એની સ્ફટિક રચના જવાબદાર છે એમ કહી દો એટલે ચાલ્યું। ભૌતિક અવસ્થામાં એક બીજી વાત કરીએ, આ બંને અધાતુ છે, અર્ધધાતુ અને ધાતુ, ક્રમશઃ કદ વધતું જાય એટલે ધાતુ ગુણધર્મનો વિકાસ થતો જાય। ક્લિયર? છેલ્લી વાત, નાઇટ્રોજન એક જ એવો છે કે જે અપરરૂપતા દર્શાવતો નથી। અપરરૂપતા એટલે શું? અપરરૂપો નથી એના, એમ સલ્ફરના કેમ રોમ્બિક સલ્ફર, મોનોક્લિનિક સલ્ફર આવે, કાર્બનના અપરરૂપો આપણે ભણ્યા હતા 13માં 14માં સમૂહમાં, હીરો, ડાયમંડ કે નહીં, ગ્રેફાઇટ, ફુલેરિન, એમ નાઇટ્રોજનના કોઈ જ અપરરૂપો નથી। સમૂહના બાકી બધાય તત્વોના, ફોસ્ફરસમાં કાળો ફોસ્ફરસ, પીળો અથવા સફેદ ફોસ્ફરસ અને લાલ ફોસ્ફરસ, એવા 3 અપરરૂપો હોય, આ બધામાં હોય છે। બિસ્મથ તો ધાત્વિક છે એટલે એમાં કંઈ અપરરૂપો હોય જ નહીં, ધાતુઓમાં અપરરૂપો ના હોય, એટલે એની વાત જ ન હોય, સમજી જવાનું। બાકી બધામાં હોય એટલે ધાતુ હોય તો ના જ હોય, આ પ્યોર ધાતુ છે, આમાં અપરરૂપો નહીં જોવા મળે, બાકી આ અર્ધધાતુમાં જોવા મળશે, આમાં જોવા મળશે। એટલે નાઇટ્રોજન સિવાયના તત્વોમાં અપરરૂપતા જોવા મળશે, અપરરૂપો જોવા મળશે। નાઇટ્રોજન માટે આપણે અપરરૂપમાં શું કીધું? ખાલી નહીં જોવા મળે, બરાબર છે ને, N2 અણુ છે, બરાબર। તો આ થયા એના ભૌતિક ગુણધર્મો।